समस्त की पुणी थे इग्नाइट स्टडी पॉइंट को स्वागत। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सरोज, मोजिला सरोज। मु आज को प्राय दीर्घ 10 वर्ष ऊर्ध पिला पढ़ी आसूँ। आई 10 वर्ष ऊर्ध ये मोर अनुभूति भितर मु पिला पढ़ाइबा द्वारा मु बहुत किसी शिखी एवं जहाँ भी जीवन में शिखी तार किसी जोटा कि मु पढ़ा समय रे मोर बहुत पढ़ार बहुत से सब असुविधा थिला। तेणु से असुविधा को दूर करने मु किसी वीडियो तुम मान बनाऊँगी जोटा कि मोर आशा तुम मानकर बहुत लाभवान हम। तेणु मु तो निजक गोटे बड़ शिक्षक कहीपर, बहुत गोटे छोट शिक्षक जो 10 वर्ष भितर पिला पढ़ाइबा द्वारा ये पढ़े पढ़े पिला बहुत किसी शिखी। तेणु आज ये वीडियो रे आज वीडियो माध्यम तुम मान सहित सेमती किसी गोटे अनुभूति मु शेयर करने चाहूँगी। जमती आजिकल जीवन जदि आम कहवा ताले कहीपर सबू लोक मानकर अन्य मानक साहाय्य करने आजिकल समय नहीं। साहाय्य तो कहीपरानी किंतु अन्य मानक समय बिल्कुल माने नहीं बोली कहले किसी भूल हेनी। किंतु कौन से लोक जदि अन्य मान किसी भल काम करुँच निज जीवन किसी समय बाहर कर अन्य मानक साहाय्य अन्य मानकर परोपकार करुँच से भली मनीष मान विषय किसी भूल कहवा पूर्व आमको भाविया दरकार। तेणु सेमती गोटे जड़े मनीष होती से होती आमर समस्ते आम जहाँ आम जातिर पिता बोली कहचे से होती महात्मा गांधी। बुझीगला। तेणु मु पढ़ाइबा भितर तेणु आम बहुत आम आजिकल शुणुचे सोशल मीडिया रे हो कि जोटी हो महात्मा गांधी विषय लोक मैंने बहुत किसी निजर मत निजर व्यू अनुसार बहुत किसी मत दौरान। तेणु आम जो मैंने इतिहास को पढ़ुंट है तेणु आम कौन से लोक विषय किसी मत दबा पूर्व से विषय आगे जानवा दरकार एक्चुअली से जिनस ठीक ना भूल। तेणुक सेमती आम बही को जब पढ़ा ताल से किसी बहुत किसी शिक्षा मिलवाई मिली था। सेमती आज मुझे तुम ये आलोचना करी आमर ओडिया गवर्नमेंट बहीर इतिहास बही गोटे विषय इतिहास बहीर प्रथम अध्याय जोटा अच्छी भारतीय जातीय आंदोलन जोटा को गांधी जुग बोली कहुए। तेणु भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी आविर्भाव केमती है देख। गांधीजी जड़े शिक्षित लोक थे। सी वकिलाती बारिस्टरी पाठ पढ़ी वकिलाती पाठ कंप्लीट करी जो दक्षिण अफ्रिका जाइए दक्षिण अफ्रिका जाइए सेठी गोटे मुसलमान व्यवसायी जड़े थे दाबदा अब्दुल्ला गोटे केस लड़ाई जाइए। तेणु सेठी जाइकी देखिले जे सेठार जो आम भारतीय लोक मैंने रोते से किभली भाव से दक्षिण अफ्रिकार लोक मान द्वारा अत्याचारित होते। तेणु सेठी देखिकी मन आंदोलित होता। तेणु किभली भाव से निजर देशर लोक मान प्रति होउतबा अन्याय को सही पार नथिले एवं सेटा को दूर करने को जाई सेठु से आंदोलन बाट बाछि नैथिले एवं निजर जीवन को गोटे नूतन परिचय देते। तेणु यहाँ प्रत्येक लोक सपक्ष लोक प्रत्येक लोक यहाँ करने को समर्थ हो न था। किंतु महात्मा गांधी होते से मनीष जी कि निज जीवन सुख को परित्याग करी त्याग करी देशवासी दुख को आपणे नहीं। तेणु सेमती गोटे महान पुरुष विषय आज आम पढ़ा चाहिए। मुझे चेष्टा करी किसी वीडियो माध्यम जोटा कि तुम्हें जेकोसी एग्जाम आजिका डेट्रे इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम दियो सबुथे किसी न किसी क्वेश्चन ए प्रकार विषय आसी थाए। तेणु ये वीडियो को केवल गप मध्य शुणव और इम्पोर्टेंट जोड़ा तुमको लगे से तुम निज खातार नोटिंग करके रखिब। चलो पढ़ा आलोचना करवा पढ़ानी तो आलोचना करवा चेष्टा करवा इतिहास को बुझीबार। पिला माने कौन कर आजिकल इतिहास को गोटे बोरिंग सब्जेक्ट बोली भावुंट कहीं से खाली न बुझिकी घोषिया चेष्टा कर। तेणु आम कौन करवा ना पाठटा को आम जो विषयटा को आम पढ़ा दरकार। जमती आम आरंभ करवा ये भारतीय जातीय आंदोलन में गांधीजी आविर्भाव माने गांधीजी जो भारत में विभिन्न प्रकार आंदोलन होता से निजू केमी सामिल करते कहले पृथ्वी इतिहास पृष्ठ जो केते जन विशिष्ट
ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଜାତିର ପିତା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାତିର ପିତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଛେ, କାହିଁକିନା ସେ ଦେଶ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନକୁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବଳ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଜଣେ ଜନନାୟକ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଆଜିକାଲିକା ଯୁଗରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ମାଡ଼ ଖାଉଥିବ, ଲୋକମାନେ ଛିଡ଼ାକି ଦୂରରେ ଦେଖୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ସୋ ଆମେ ଦେଖିବା, ଶହେରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ମେ ବି ଆମେ ଯେମିତି ଖୋଜିକି ପାଇପାରିବା ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଲୋକକୁ କେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛେ, ସୋ ଦୁଇଥର ଭାବିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏହି ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ନାମ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପୁରା ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲା। ସେ 1869 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେବେ ନା 1869 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ। ତାପରେ 1882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର କିଛି ପରିଚୟ। ତେଣୁ ତାପରେ 1888 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସେ ଗଲେ ଓକିଲାତି ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। 1891 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ତାଙ୍କର ଆଇନ ଶିକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ଓକିଲାତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସରିଯାଇଥିଲା। ସେ ବାରିଷ୍ଟର ଭାବରେ ରାଜକୋଟ ଓ ବମ୍ବେରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେ ଓକିଲାତିର ପାଠ ସରିଲା ପରେ ସେ ଓକିଲାତି ପ୍ରଫେସନ୍ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବାରିଷ୍ଟର ଭାବରେ ରାଜକୋଟ ଓ ବମ୍ବେରେ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ସେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇଠୁ ନା ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଜଣେ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ନାଁ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା। ଜଣେ ଭାରତର ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କେସ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କେସ୍ର ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସେ କ'ଣ ବି ଯାତ୍ରା କଲେ ନା ଗୋଟେ କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସିଏ ସେଠାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଗଲେ, ସେଠି ଆମର ଯେମିତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେଠି ଥିଲା କ'ଣ ନା ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଥିଲା। ମାନେ ସେଠି ଯେଉଁ ଆମର କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକୀୟଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ, ତ ଭାରତୀୟମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେଠି କଳା ଗୋରା, ମାନେ ଯେଉଁ ଶରୀରର ଆମର ରଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ସେଠି ବହୁତ ଭେଦଭାବ ଚାଲିଥିଲା, ବୁଝିହେଲା ନା। ତେଣୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶରୀର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଆମେ ସାବନା କହିପାରିବା, ନା କି ବେଶୀ କଳା ନା ବେଶୀ ଗୋରା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସାବନା କଲର୍ ଲୋକ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବି କଳା ରଙ୍ଗ ବି କହିଲେ ଚଳିବ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ସେଠି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ରହୁଥିଲେ। କେଉଁ ଆଫ୍ରିକଙ୍କ ସହ ନା ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଥିଲେ। କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରୀର ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ସାବନ ବର୍ଣ୍ଣର, ତ ସେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ମିଶିକି ରହୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେଠି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ବି ସେ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଶରୀରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠି ବି ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଏଇଟା ଗାନ୍ଧୀ ସେଠି ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା ନା ଯେମିତିକି ସେଠି ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସେଠାରେ ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାର ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନିର୍ବାଚନ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ବସତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶର ସ୍ଥାନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବଣିକ, ଜାହାଜ ମାଲିକ ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନେ ବା ସେଠାର ଗୋରା ଲୋକମାନେ, ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଗୋରା ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକମାନେ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଓ ନୀଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗଲେ କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ସେଠି ପରିଲକ୍ଷିତ କଲେ। ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ କିଭଳି ଏ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଠି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲେ।
ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି କଚେରୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଗଡ଼ି କାଢ଼ି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, କେସ୍ ଲଢ଼ିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷାରେ ସେଇଟା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ପଗଡ଼ି କାଢ଼ି ଦେବା ପାଇଁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସେଇ ଅତ୍ୟାଚାରର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତିର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ନା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଥରେ ରାତି 9ଟାରେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଫୁଟପାଥ କହୁଛେ, ସେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଥରେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ରୋକିଥିଲେ, ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ କୋଠରୀ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। କୌଣସି ହୋଟେଲରେ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ରୁମ୍ ଦେଲେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ସହଯାତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଜଣେ ସେଇ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣର ସହଯାତ୍ରୀ, ଜଣେ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର, ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳଗାଡ଼ିର ଗାର୍ଡ଼ ଓ ପୋଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ଉକ୍ତ ରେଳ କୋଠରୀରୁ ଠେଲି ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାନେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ମନ ବିଦ୍ରୋହୀ ଉଠିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଉ ସହିପାରିଲେନି। ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଦେଖି ଆସୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସେଠି ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକର ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1894ରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଛେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ସେଇଟା ମାନେ ଆମର ଭାରତର, ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ସେଇଟା ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ଦଳ। ତେଣୁ ସେଇଟାର ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଟାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। 1894ରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଜେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ, ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ଏବଂ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଯେଉଁ ସେଠାକାର ଯେଉଁ ଗୋରା ଇଂରେଜମାନେ ଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର, ସେମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ୍ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ହେଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଗାନ୍ଧୀ ଯଦି ନିଜ ଦେଶକୁ ଯଦି ଇଂରେଜର ଶାସନ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ, ଆମେ ଆଜି ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ତାହେଲେ କେବଳ ସିଏ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷିତ ହେତୁ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷର ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ଆମେ କିଛି ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆମ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ହେଲା ସବୁ ଜିନିଷର ହେଉଛି ହେଲା ଚାବିକାଠି। ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଲାକୁ ଖୋଲିପାରିବା। ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର ହେଲା। ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ମନ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଉଠିଲା, ସେ କ'ଣ କଲେ, 1894ରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ସେ ଲେଖିଲେ। ସେ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାର ନାମ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ୍। ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ତେଣୁ ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଡରସିପ୍ ହେଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଆଉ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସେ କଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିବ, ପ୍ରାୟ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରର ଗାଥା ଆସେ ଯେ ତୁମକୁ ଯେ ଗୋଟେ ଗାଲକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଛି, ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ଦେଖେଇ ଦିଅ ମାରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଥରକ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ସେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଅସ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟକୁ ନିଜର ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ କୁହାଯାଏ, ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ଆଇନ କଲେ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ଏନି ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଥିରେ ନିଜର ଟିପ ଚିହ୍ନ ଥିବ, ବୁଝିଲା। ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଇନ କଲେ ସେଠାକାର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର 1906ରେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କଲେ ନା, ଏହି ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ବହୁତ ସାରା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗର ଏମ୍ପାୟାର
थिएटर ठारे अनुष्ठित एक साधारण सभारे उपस्थित थिबा भारतीय माने ए जो कला आईन रहिला एहाको अमान्य करने दृढ़ संकल्प नेले। तेणु सरकार अनेक आंदोलनकारी को तापर बंदी कले। गांधीजी को मध्य नेकी जोहान्सबर्ग कारागार रे बंदी कर रखागला है। तेणु देख जोटिकिना आज आम देखिपे निजर परिवार सदस्य मान मध्य एकता नाही, भाई भाईर दुखरे छिड़ा होनी। तेणु से भली परिस्थिति रे से समय गांधीजी अन्य मानकर दुख को निजर दुख बोली भावी नहीं, सेमानंकर कष्ट को निजर कष्ट बोली भावी नहीं, बहुत किसी निज जीवन रे से त्याग करते। तेणु से मध्य कौन कले ना आंदोलन में सामिल हेले, नेतृत्व नेले एवं से मध्य अरेस्ट होते और जोहान्सबर्ग कारागार रे बंदी होते, बंदी कर रखिले तांको। तेणु यही अहिंसा आंदोलन विरुद्ध रे सरकार दमनमूलक नीति अधिक संख्यक भारतीय को आईन अमान्य करने में प्रेरणा करते। लोक मैंने जिते जानिले जदि गोटे लोक आम मान आगक आसी एवं से ताकू नहीं जेल भितर भर्ती कर देइछन्ति, तेणु लोक मैंने पुनः आहुरी आंदोलन करने आरंभ कले। गांधीजी सत्याग्रह नीति सफल होला। एही मध्यरे सरकार द्वारा भारतीय मानक उद्देश्य रे प्रणीत देशांतर गमन निषेध आईन विरुद्ध रे अनेक भारतीय 1908 अगस्ट रे नाटाल सीमा पार होई ट्रांसवाल गमन कले एवं गिरफ मध्य हेले। तेणु से दक्षिण आफ्रिका रे गोटे थिला देशांतर गमन आईन निषेध आईन थिला जे कौनसी अन्य देशर लोक देश भितर को बिना अनुमति आसी पारिबेनी। तेणु आ विरुद्ध रे आंदोलन करथिले एवं नाटाल सीमा जतले पार होइके ट्रांसवाल गमन कले आंदोलनकारी माने एही आईन को न मानिबा पई सेतले तांको गिरफ कला। तेणु से वर्ष पुणी थे अक्टोबर गांधीजी को बंदी करागला। तेणु आंदोलन प्रशमित होगा परिवर्ते आहरी अधिक शक्तिशाली है। तेणु 1913 मार्च 14 दक्षिण आफ्रिका उच्चतम न्यायालय गोटे निष्पत्ति है जे ख्रीष्टियान रीति अनुसार संपादित हो नथिबा और पंजीकरण हो नथिबा भारतीय मानक विवाहर स्वीकृति प्रत्याहार करागला। तापर 1913 जितेबाला गांधीजी कौन कले दक्षिण आफ्रिका रोता भारतीय मानक जिते आगू आसिले आउ दक्षिण आफ्रिकार सरकार विरुद्ध में स्वर उत्तोलन कले से दमन करने दक्षिण आफ्रिका सरकार बहुत किछि आईन धीरे धीरे प्रणयन करते। सेमती गोटे आईन 1913 मार्च 14 दक्षिण आफ्रिकार उच्चतम न्यायालय में गोटे स्वीकृति प्राप्त है। कौन ना तांकर जो ख्रीष्टियान रीति अनुसार अच्छी जो भारतीय माने ख्रीष्टियान रीति अनुसार विवाह करनथिबे किबा निजर पंजीकरण होई नथिबा रेजिस्टर होई नथिबा तांकर विवाह को स्वीकृति दिया जिवो नाही। तेणु यह विरुद्ध में पुणी थे गोटे आंदोलन है। गांधीजी पुणी थे आंदोलन कले एवं दक्षिण आफ्रिका रे गांधीजी नेतृत्वाधीन शेष आंदोलन यहाँ ही थिला। तेणु गांधीजी नूतन जो संग्राम निकट में इंग्रेज सरकार हार मानिले। बुझे ना ये जो गांधीजी जो आंदोलन थिला ये गांधीजी आंदोलन रे इंग्रेज सरकार ये हार मानी एवं केतक अपमानजनक आईन प्रत्याहार करने को बाध्य हेले। तेणु गांधीजी आंदोलन एते माने आम कहीपर मजबूत थिला जे तेणु सेठाकार सरकार निजे मध्य हार मानी एवं बहुत गुड़े आईन को मध्य प्रत्याहार करथिले। तेणु ये जो समय थिला एमती गोटे क्वेश्चन आसूची तुम विभिन्न प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे। तेणु से समय दक्षिण आफ्रिकार शासन मुख्य थिले जनरल स्मट्स थिले। बुझल। तेणु ये थिला दक्षिण आफ्रिकार गांधीजी माने जदि कहबा गांधीजी आंदोलन बा देशर लोक मान प्रति निज देशर लोक मान प्रति स्वदेशी भावना हो कि आम कहीपर देश प्रेम केवे कौटे स्थान में जागृत होता ना दक्षिण आफ्रिकार आरंभ होता आमर कौन राजनीति कहीपर लोक देशपाई भाविबा माने निजर शिक्षा ग्रहण पर जितेबाला निज जीवन पे किसी रोजगार करी निजे खुशी रही पारि था निज किसी नूतन गोटे जीवन गढ़ी पारि था से ताकू परित्याग करी अन्य मानक भावी निजे मध्य बहुत बार से कारावरण बा बंदी होते। तेणु तापर से 1915 जनवरी 9 तारिख में गांधीजी भारत को फेरले कौटू दक्षिण आफ्रिकार फेरीगले है। दक्षिण आफ्रिकार से आंदोलन है से लोक मानकर सहित सी छिड़ा हेले एवं दक्षिण आफ्रिका सरकार बहु अत्याचारित होता आईन गुड़ी को प्रत्याहृत है। तापर देखा गांधी सेठू फेरीगले भारत को
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଫେରିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ନା କେହି ଜଣେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଥାନ୍ତି, ସବୁ ଯିଏକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ମାନି ଚଳିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଗୋଖଲେଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କଲେ, 1 ବର୍ଷ କାଳ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କିଛି ବର୍ଷ କାଳ ସେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ରାଜନୀତିରୁ। ତାପରେ ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ମନୋଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ମହାନ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆମର ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା, ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ଥିଲା ମୋହନ ଦାସ କରମଚନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ତେଣୁ 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟରେ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ନିଷ୍ଠା ଓ ନିର୍ଭୀକତାର ପଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା? ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଥିଲା, ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଭୀରୁତା ନୁହେଁ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଓ ଏହା ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। 1917ରେ ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ ନ କଲେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ କେତେକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତା ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଣିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ରାଜନୀତିର ଜୀବନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯିଏକି ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶର ଦୁଃଖକୁ, ନିଜ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏଇ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବା ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ, ନିଜର ଦେଶକୁ ଇଂରେଜ ଶାସନର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେମାନେ ଜାଣିଛେ ସେ କରିକି ଦେଖେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ହେଉ, ତେଣୁ ଇତିହାସର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବ, ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନେ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ତେଣୁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭରାତ୍ରି।